Okay, so today in this class, I'm going to talk with you again that I'll talk about the practical use of modal auxiliary verb. How can we use this verb practically in our sentences? So first of all, here you can see, if you see the definition of modal verb, modals are auxiliary verb. They are used with main verb to give additional meaning to the main verb. So what is actually modal auxiliary verb? It is on kinds of auxiliary verb like primary auxiliary. We know that the primary auxiliary verbs are do, does, did, am, is, are, have, has, had, and we use this verb in different structure of tense. In the same way, modal are on kinds of auxiliary verb, and this verb is also used after the subject and before the main verb. I mean, after the modal auxiliary verb, you have to put the main verb. But there is a benefit of learning modal auxiliary verb. That is, when you make sentences by using different kinds of modal auxiliary verb, you don't need to change the formation of main verb. I mean, if you think about the structure of tense, when you make different kinds of sentences according to tense, you need to change the formation of verb. That is called conjugation of verb. I mean, in the present indefinite tense, you know that we have to put the present form of verb, or also we need to add s or es with the main verb. In the past tense, we need to use past form of verb. That means we add d, ed, tn with the main verb. Or for the continuous tense, we need to use ing with the main verb. So in different structure of tense, we use different forms of verb. But when you make sentences by using modal auxiliary verb, you don't need to change the formation of verb. What kinds of modal verb you are using in your sentences, just you have to put the present form or base form of verb. It can be can or could, may or might, shall or should, will or would, whatever you put after the subject. You have to put the present form or root form of main verb. So that is the benefit of learning modal auxiliary verb. But what I have said, first of all, we have to know that things, why we will learn modal auxiliary verb. We will learn modal auxiliary verb for broadens our whole thought or sense, whatever we want to express in English. We cannot just express by using the structure of tense. For that reason, we have to learn the structure of modal auxiliary verb. We have to make different kinds of sentences with this verb, and these modal auxiliary verbs creates different sentences. It mainly expresses possibility, probability, or ability in your sentences. And modal verbs plays a major role in the sentences that you cannot find in the primary auxiliary verb. For that reason, if I mention the definition of modal verb and primary auxiliary verb, primary auxiliary verb is just used for making negative or interrogative sentences. There is no actual meaning of this verb when you use as a primary auxiliary verb. But modal verb has a major role or meaning in the sentences. So if you want to make sentences by using modal auxiliary verb, the first and foremost thing is you should know the actual meaning of every modal verb. I mean, you should focus on the word meaning. If you don't have clear concept about the actual meaning of modal verb, you won't be able to make sentences. So that is the things. কথাগুলো কি কেউ বুঝতে পারছেন? ধরতে পারেন? Yes, হ্যাঁ?
আমাদেরকে আস্তে আস্তে ইংলিশের মধ্যে অ্যাক্সেস করতে হবে, ঠিক আছে? আমি আপনাদের অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি, বাংলায় কথা বলেছি। আমি আপনাদের অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি, বাংলায় কথা বলেছি, লেকচার দিয়েছি, কারণ সবাই দুর্বল স্টুডেন্ট ছিলেন, অনেকে সবাই সব কথা বোঝেন না, বাট আস্তে 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 আমাদের একটু একটু করে এনভায়রনমেন্টটা ইংলিশের করে ফেলতে হবে। এই জন্য আমি এই যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি, এই যে বাংলায় কথা বলছি, আই এম টেকিং দিস ক্লাস, আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি, এই যে কথাগুলো আমি বলছি, এইগুলো আস্তে আস্তে আমি ইংলিশে লেকচার দিব, এবং এইটা বোঝার ক্ষমতা আপনাকে অর্জন করতে হবে যে উনি কিভাবে কথা বলছেন, কিভাবে সেন্টেন্স গুলো ইউজ করছেন, সেন্টেন্সের অর্থগুলো আমি বুঝতেছি কিনা। আমি কিন্তু আস্তে আস্তে ইংলিশের ভিতরে মুভ করব। কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? এটা কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে, কারণ আহ একটা এনভায়রনমেন্ট না পেলে কখনো ভালোভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা যায় না। এই জন্য আপনাদের কিন্তু এফোর্ট দিতে হবে এই জায়গাটাতে। বোঝা গেল? আমি যে লেকচার গুলো দিব, আস্তে আস্তে কিন্তু আমি ইংলিশের ভিতরে মুভ করব, এবং সেগুলো আপনাদেরকে নিতে হবে, নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমি তো আর খুব হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করছি না, তাই না? জাস্ট স্পিকিং করতেছি, লেকচারই দিচ্ছি, যেভাবে ক্লাস নেই সেভাবেই নিচ্ছি। এই বাংলায় যে কথা বলছি এই কথাগুলো ইংলিশে প্রোভাইড করছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো দেখেন তাহলে মেইন ডিফারেন্সটা আমি কি বলছি, হোয়াট আই হ্যাভ সেড, when you make sentences by using primary auxiliary verb. For example, primary auxiliary verb is also used as a main verb. I have already shown you in previous class, you know, right? So, for example, if I write a verb like do or have, these verbs are called primary auxiliary verb. But these verbs are also used as a main verb in sentences, right? How can we use? For example, I do the work. এই সেন্টেন্সটার অর্থ কি? আমি কাজ করি। or I have a car, এই সেন্টেন্সটার অর্থ কি? আমার একটা গাড়ি আছে। অর্থাৎ এই ডু ডু মানে করা, হ্যাভ মানে কি? আছে। হ্যাভ মানে আছে, তো এটা মেইন ভার্ব হিসেবে বসছে। ডু মানে কি? করা। হ্যাভ মানে আছে। কিন্তু যখন আমি এই দুটো ভার্বকে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসাবো, ফর এক্সাম্পল, আই ডোন্ট লার্ন ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখি না, এইখানে কি ডু এর কোনো অর্থ প্রকাশ পেল? লার্ন মানে শেখা, এই ভার্বটার অর্থই দিয়েছে। অথবা আমি যদি বলি আই হ্যাভ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা সম্পন্ন করেছি, শেষ করেছি। তো এই হ্যাভ মানে আমরা জানি আছে, এই হ্যাভ শব্দটার বাংলা অর্থ কি? আছে। কিন্তু এই সেন্টেন্সে আছে নামে কোনো উচ্চারণ হচ্ছে, কোনো শব্দের অর্থ আসতেছে? এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? আমি কাজ করেছি, আমি কাজ সম্পন্ন করেছি। এই আছে নামে কোনো অর্থ আসতেছে? আসতেছে না, অর্থাৎ এই হ্যাভ এর কোনো অর্থ নেই। এই ডোন্ট এর কোনো অর্থ নেই, জাস্ট নেগেটিভ করার জন্যই বসছে। ডু মানে যে করা, হ্যাভ মানে যে আছে, সেগুলো কিন্তু এই যখন এরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে তখন এদের অর্থ হয় না প্রাইমারি অক্সিলারি গুলোর, অর্থটাই মেইন ভার্বের দেয়। লার্ন মানে শেখা, সেই অর্থটাই আমি এখানে বলতেছি যে আমি ইংরেজি শিখি না। ফিনিশ মানে শেষ করা, সেই অর্থটাই বলতেছি যে আমি শেষ করেছি বা শেষ করিনি। আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এগুলো মেইন ভার্ব হিসেবে বসলে তাদের মতো অর্থ দেয়, মেইন ভার্ব হিসেবে যে কোনো টেন্সে বসতে পারে, যেটা আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে বলছি। বাট যখন এই ভার্ব গুলো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে তখন কিন্তু অর্থ দেয় না, এরা মেইনলি সেন্টেন্সটাকে ওই সেন্সে বলতে সাহায্য করে, অথবা নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করে। আর এই হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, ডু, ডাজ, ডিড, অ্যাম, ইজ, আর এর মতোই ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, এগুলো কিন্তু আমাদের ভার্ব, এবং এই ভার্ব গুলোকে মেইনলি বলা হয় আপনার কি ভার্ব বলে? মডাল অক্সিলারি ভার্ব। বাট এদের কিন্তু অর্থ আছে, যেমন আই হ্যাভ ফিনিশড। এখন আমি যদি বলি আই ক্যান প্লে ফুটবল, এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম, এই ক্যান মানে পারা, প্লে মানে খেলা। ক্যানটা অক্সিলারি ভার্ব, প্লেটা মেইন ভার্ব। বাট আমার এখানে দুটো শব্দেরই কিন্তু অর্থ এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সে দিচ্ছে। বাংলা অর্থ কি? আমি ফুটবল খেলতে পারি, পারি। অর্থাৎ এই মডাল ভার্বেরও অর্থ দিচ্ছে, প্লেরও অর্থ দিচ্ছে, বাট এখানে কিন্তু হ্যাভ এর অর্থ দেয়নি, এখানে ফিনিশের অর্থটাই দিয়েছে, মানে শেষ করা। তো এই জন্য বলছি যে মডাল অন কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব, এরপরে মেইন ভার্ব বসে, বাট মডাল ভার্বের পরে মেইন ভার্বের অলওয়েজ প্রেজেন্ট ফর্ম বা রুট ফর্মটা আমাদের বসে, ঠিক আছে? আর মডাল ভার্বের ব্যবহার শেখার আগে এরা আলাদা ক্যাটাগরি সেন্টেন্স করে, সম্ভাবনা, সামর্থ্য, এগুলো বোঝায়। তো মডালের অর্থগুলো আমাদের আগে জানতে হবে। যেমন আরেকটা কথা আবারও বলছি, আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব
মানে টেন্সের যে স্ট্রাকচার এগুলো বসে, এবং এইখানে কিন্তু মেইন ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ হয়, কখনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, কখনো পাস্ট ফর্ম, কখনো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। মেইন ভার্বের কিন্তু এই ফর্মগুলো আমাদের বসে থাকে। বাট যখন আপনি প্রাইমারি মডাল অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্স করবেন, মেইন ভার্বের ফর্মের কোনো চেঞ্জ হবে না। মেইন ভার্বের ফর্মের কোনো চেঞ্জ হবে না, এটা খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে। খেয়াল করেন, মেজর মডালস আর ক্যান মানে পারা, কুড পারা অতীত অর্থে, মেই সম্ভাবনা অর্থে, মাইট পাস্ট অফ মে, শ্যাল অর উইল ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে ব্যবহৃত হয়। এরপর দেখেন উড, এটাও অতীত অভ্যাস অর্থে বসে। ইউজ টু অতীত অভ্যাস, শুড উচিত অর্থে বসে। ওট টু এর মানেও উচিত। এখানে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যেমন অতীতে কেউ ইন জেনারেলি কোন একটা কাজ করতো, এই জায়গাটাতে উড এর ব্যবহার হয়। আর কোন একটা কাজের প্রতি কেউ অনেক বেশি আসক্ত ছিল, কেউ অ্যাডিক্টেড ছিল, এমন কোনো কাজ যে সে না করে পারতো না, তখন ইউজড এর ব্যবহার হয়। সিম্পলি কোনো কিছু করা উচিত এই অর্থে শুড বসে, যেমন আমার বই পড়া উচিত, আই শুড রিড বুক, তার বাজারে যাওয়া উচিত, হি শুড গো টু মার্কেট। বাট কোন একটা কাজ দায়িত্ব নিয়ে করা উচিত বা কর্তব্যের সঙ্গে করা উচিত, এই জায়গাটাতে ওট টু বসালে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। যেমন আই ওট টু সার্ভ মাই কান্ট্রি, আমার দেশের সেবা করা উচিত। আই ওট টু সার্ভ মাই কান্ট্রি। আই ওট টু অবেই মাই প্যারেন্টস, OBEY অবেই, আমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। এই জায়গাগুলোতে ওট টু বসে। হ্যাঁ, এরকম কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। একটার পরিবর্তে আরেকটা বসালেও সমস্যা হয় না, বাট এই যেটা বললাম যেখানে রেসপন্সিবিলিটি বা ডিউটি থাকে সেখানে এটার বসালে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। এই ভার্বগুলো অনেকটা আনফ্যামিলিয়ার লাগতে পারে আপনাদের কাছে। এরপর দেখেন মাস্ট মানে অবশ্যই, নিড টু মানে প্রয়োজন, ডেয়ার টু মানে সাহস করা, উড রাদার অর বেটার মানে কি বরং, উচিত বা ভালোই। এবার টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেইভাবেই একটা সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হচ্ছে খেয়াল করেন। ফার্স্টে সাবজেক্ট বলবে, সাবজেক্ট মানে কি যে কাজ করে, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি হতে পারে, আই, উই, ইউ, হি, সি, দে, ইট, রানা, এগুলো আপনার সাবজেক্ট। সাবজেক্টের পরেই এই মডাল ভার্ব গুলো বলবে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। বাট এই প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের অর্থ যদি আপনার জানা না থাকে, আমি আবারও বলছি আগে মডালের অর্থ জানতে হবে, তাহলে সেন্টেন্স তৈরি করা যায় না। সো ক্যান মানে পারা, কুড পারা অতীত অর্থে, মে মানে সম্ভাবনা অর্থে পারা, মাইটটাও সম্ভাবনা অর্থে, অতীত অতীত সম্ভাবনা, অতীত সম্ভাবনা অর্থে বোঝায় আর কি। শ্যাল এটা ফিউচারের মুড প্রকাশ করে। শুড উচিত অর্থে বসে। উইল এটাও ফিউচারের মুড প্রকাশ করে। শ্যাল এবং উইল একই সেন্সে ব্যবহৃত হয়। সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন হলে শ্যাল বসে আই এবং উই এর সাথে, আর যে কোনো পার্সনের সঙ্গে উইল বসানো যায়। এরপর উড, এটা তো বললাম। এখন আমি যদি একটু সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ফর এক্সাম্পল, আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, খুবই অ্যাটেন্টিভলি কথাগুলো শুনবেন। আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারি। আই মাইট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারতাম। ইউ শ্যাল স্পিক ইংলিশ, ইউ শ্যাল হয় না, সরি, এখানে আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই উইল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম। আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। আই ওট টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই। এরকম অর্থ আসে। আবারও বলছি, খেয়াল করেন সেন্টেন্স গুলো কি হচ্ছে। আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি, কথা বুঝবেন। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারি, মানে হয়তো আমি বলবো, বলার একটা সম্ভাবনা আছে, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি, এটা আমার স্কিল। ঠিক আছে। এখন
আই ক্যান স্পিক, আমি এটা এটা ক্যান দিয়ে বললাম যে আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি কথা বলতে পারি। আর আমি বলতে পারি স্কিলটা আমার ভিতরে আছে, কিন্তু আমি এখন আপনাদের সঙ্গে বলবো কি বলবো না সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করতেছে। তো আমি সেই কথাটা বলছি, আমি এখন ইংরেজিতে কথা বলতে পারি আপনাদের সঙ্গে, আবার বাংলায়ও কথা বলতে পারি, এই যে সম্ভাবনাটা, এই অর্থে মে বসে যে আই মে স্পিক ইংলিশ। আর ক্যান কোন অর্থে বসতেছে, যে আমি পারি, ইয়েস আই হ্যাভ অ্যান অ্যাবিলিটি টু স্পিক ইন ইংলিশ, এই অর্থে ক্যান বসে। সো এটা নিজেদের সিচুয়েশন অনুযায়ী বুঝে নিতে হবে। যেমন আহ সে একটানা 10 কিলোমিটার দৌড়াতে পারে, হি ক্যান রান 10 miles অ্যাট এ স্ট্রেচ, দ্যাট ইজ হিজ অ্যাবিলিটি, এটা তার সামর্থ্য। বাট যদি বলি যে সে আজ আসতে পারে, অর্থাৎ তার আসার একটা সম্ভাবনা আছে, হি মে কাম টুডে, এরকম ভাবে এদের ব্যবহার হয়। এরপর দেখেন ইউ শ্যাল স্পিক ইংলিশ, ও সরি, এটা তো বারবার ভুল করে ফেলছি, বোঝার ট্রাই করেন, এটা সোজা, এটা দেখো তো, খেয়াল করেন। ইউ উইল স্পিক বলা যায় যে তুমি ইংরেজি বলবে, আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো, আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত, আই উইল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো, আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম, আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম, আই ওট টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত, আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো, আই নিড টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা প্রয়োজন, আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই। এরপর দেখেন এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এই সেন্টেন্স গুলো যদি একটু দেখেন, ওই সেম বিষয়গুলো লেখা, যে আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি, আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি বলতে পারতাম, আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি বলতেও পারি, আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি বলবো, আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার বলা উচিত, আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি বলতাম, আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই বলবো, হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, দেখেন সে কাজটা করতে পারে, হি ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার, সে শৈশবে নদীতে সাঁতার কাটতো, ইন হিজ বয়হুড। মাদার ইউজ টু রিসাইট হোলি কোরআন, মা প্রত্যহ কোরআন পাঠ করতেন, ইউজ টু রিসাইট। হি কুড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারতো। হিমেল উড গো টু দ্য সিনেমা এট টাইমস, হিমেল মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যেত। ইউ শুড অবে ইউর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। তো এই হচ্ছে সেন্টেন্স। এখন আমাদের এইভাবে শুধু সেন্টেন্স তৈরি করলে হবে না, দেখেন আমাদের একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হবে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। হ্যাঁ, যেমন টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা করছি, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করছি, সেটা কিভাবে করব? কথাটা ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন। এইটা করার জন্য আমরা টেন্সের ক্ষেত্রে কি করছিলাম, আমি কি বলছিলাম আপনাদের যখন টেন্স শিখাইছি, যে যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য সেই সেন্টেন্সের ভিতর যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকে, ওই অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। আর অক্সিলারি ভার্বটাকে যদি আপনি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন, তাহলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি হয়। অক্সিলারি ভার্বটাকে কোথায় আনলে? সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু তৈরি হয়। কিন্তু প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, এখানে আমার আহ ডু ডাজ ডিড নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স করতে হয়। আর এই জায়গাটাতে আমার কিন্তু এই ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, অর্থাৎ এগুলো অন কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব, এই মডাল ভার্ব গুলো। তো এটা একদমই সিম্পল, অর্থাৎ এই মডাল গুলোর সঙ্গে নট বসালে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। আর যদি আপনি এই মডাল ভার্ব গুলোকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন, তাহলে আপনার ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সও তৈরি হয়ে যাবে। মডাল গুলোকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সও তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে দেখেন এটা খুবই ইজি। এটার পরে আমি কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দেখাবো, একটা কনভারসেশন প্র্যাকটিস, তো কেউ চলে যায় না যেন, থাকবেন কিন্তু, হ্যাঁ। আগে এটা একটু শেষ করি। দেখেন ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে করতে হচ্ছে, একদম সিম্পল, জাস্ট মডাল গুলোর সঙ্গে নট বসাবো আমরা। যে আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না। আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না। এরপর কি আছে? উই কুড নট রাইট আ লেটার, অর উই কুডেন্ট রাইট আ লেটার, আমরা চিঠি লিখতে পারতাম না। ইউ শুডেন্ট ড্র আ পিকচার, অর ইউ শুড নট ড্র আ পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। এরপর শি উডেন্ট সিং আ সং, সে গান গাইতো না। দে মাইটেন্ট প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলতে নাও পারতো। আই শ্যান্ট গো টু ঢাকা, আমি ঢাকা যাব না।
আই শ্যান্ট ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটা করব না। হি ওন্ট ক্লাইম্ব আ ট্রি, সে গাছে উঠবে না। রানী মাস্টন্ট ড্রাইভ আ কার, অর্থাৎ মাস্ট নট, মাস্ট নট, রানী অবশ্যই গাড়িটা চালাবে না। অর্থাৎ মডালের সঙ্গে নট বসালে নেগেটিভ সেন্টেন্স হয়। এখন দেখেন এখানে সেন্টেন্স গুলো দেওয়াও আছে, জাস্ট আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন। ইউ ক্যান নট ড্র আ পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারো না। ইউ কুডেন্ট ড্র আ পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারতে না। ইউ শুডেন্ট ড্র পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। ইউ উডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে না। ইউ মাস্টন্ট, আই মিন মাস্ট নট ড্র পিকচার, তুমি অবশ্যই ছবি আঁকবে না। আই শ্যান্ট গো টু ঢাকা, আমি ঢাকায় যাব না। হি ওন্ট ডু ইট, সেটা করবে না। উই ওন্ট এগ্রি অন ইট, আমরা এটাই রাজি হব না। সে নিডেড টু গো দেয়ার, অর্থাৎ নিড নট, তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। আর যখন আপনি ইন্টারোগেটিভ করবেন, নেগেটিভ করতে গেলে কি করতে হবে, যে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা থাকে ওখানে ওই মডাল ভার্বটার সঙ্গে নট বসাতে হবে। আর ইন্টারোগেটিভে সাবজেক্টের আগে জাস্ট মডাল ভার্বটাকে আমার নিয়ে আসতে হবে। ক্যান আই প্লে ফুটবল, আমি কি ফুটবল খেলতে পারি। কুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার, আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। উড ইউ সুইম ইন দ্য রিভার, তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে। মাস্ট হি ড্র পিকচার, সে কি অবশ্যই ছবি আঁকবে। মে শি রাইট আ লেটার, সে কি চিঠি লিখতে পারে। শুড দে স্পিক ইন ইংলিশ, তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত। হ্যাঁ, মাইট রানা ডু দা ওয়ার্ক, রানা কি কাজটা করতে পারতো। হ্যাঁ, উইল রানী স্পিক ইংলিশ, রানী কি ইংরেজি বলবে। এরকম ভাবে মানে অ্যাজ ইউজুয়াল যে কোনো সাবজেক্ট, যে কোনো মডাল ভার্ব, যে কোনো মেইন ভার্ব নিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো সেন্টেন্স আপনি এখানে করতে পারবেন, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু রাইট। দেখেন এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেওয়া আছে। কি লেখা আছে, কুড উই স্পিক ইন ইংলিশ, আমরা কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম। ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। কুড ইউ লেন্ড মি ইউর বুক, তোমার বইটা কি আমাকে ধার দিবে। উইল ইউ ড্র আ পিকচার, তুমি কি একটা ছবি আঁকবে। উইল ইউ পোস্ট দ্য লেটার, তুমি কি চিঠিটা ডাকে দিবে। ক্যান শি ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কি কাজটা করতে পারে। শ্যাল আই ডু ইট, আমি কি এটা করব। নিড ইউ স্টে হিয়ার, তোমার কি এখানে থাকা দরকার। এখানে একটা টু হবে, নিড টু হয়। নিড ইউ টু স্টে হিয়ার। সো এইভাবে আপনার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলো হবে। ডেয়ার ইউ ওপেন ইট, ক্যান ইউ লিভ দ্য বার্ডেন, শ্যাল আই শাট দ্য ডোর, আমি কি দরজাটা বন্ধ করে দিব। আচ্ছা, এইটা একটু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। মাইট ইট হ্যাপেন এনিওয়ে, ক্যান ইউ সুইম, মে আই টেক ইট, কান্ট উই এগ্রি অন ইট, এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, যে আমরা কি এতে একমত হতে পারি না। কান্ট উই এগ্রি অন ইট, ওন্ট হি ডু ইট, সে কি এটা করবে না। এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, অর্থাৎ কোশ্চেনের সঙ্গে আবার নট বসানো। সো এইভাবে সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করা হয়। এগুলো কিন্তু খুবই সিম্পল, কঠিন কিছুই না। বুঝতে পারছেন না, ক্লাস শেষ হলে রেকর্ড এবং পিডিএফ ফাইল দিলে এটা আরেকবার এক্সারসাইজ করে ফেলবেন সবাই, বুঝতে পারবেন। পারছেন, আমি কি বলবো। আমি পাঠাবো, মানে জাস্ট একটা কথা ছিল স্যার, একটা কথা ছিল। কি কথা। একটা প্রশ্ন, যে আমরা যদি মোবাইল বাদ দিয়ে সেটা যদি লম্বা করা যায় না। না, দেখেন মডাল ভার্ব যে সেন্টেন্স লম্বা বিষয়টা এরকম না। বিষয়টা হচ্ছে সেখানে আমার মেইন ভার্ব থাকে, মেইন ভার্বকে কোশ্চেন করলে সেন্টেন্স লম্বা হবে। ঠিক আছে, মেইন ভার্বকে কোশ্চেন করে বাড়াতে পারলে বাড়ে। তো দেখেন আমি কি বলছি, আপনাদের শিখতে হবে কি, স্যার একটা প্রশ্ন। মডালের ডেফিনেশন গুলো আগে জানতে হবে। মডালের ডেফিনেশন জানার পরে এই ওয়ার্ড মিনিং গুলোকে ভালোভাবে জানবেন, যে কোন মডাল ভার্বের বাংলা অর্থ কি। জানার পরে সেন্টেন্স গুলো প্র্যাকটিস করবেন। নেগেটিভটা কিভাবে করা হয়, মডালের সঙ্গে নট বসালে সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। ইন্টারোগেটিভ কিভাবে হয়, মডালটাকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হয়। জাস্ট এতটুকুই দেখবেন, আর কিছু না। আমরা এখন একটা কনভারসেশন প্র্যাকটিসে আসবো, বলেন কি প্রশ্ন আছে। স্যার, উড আর কুড এই দুটার মধ্যে মানে বেসিক্যালি কি পার্থক্যটা আছে যদি একটু বলতেন। ওন্ট মানে উইল নট, উইল নট ওটার সাথে উডের কোনো সম্পর্ক না, উড আলাদা। ঠিক আছে, উড অতীত অভ্যাস বোঝায়। কুড, কুড মানে পারতাম, আর উড মানে দেখেন কুড, মানে পারতাম, আর উড মানে কি স্যার। উড মানে কেউ কিছু করতো, কেউ কিছু করতো, কোনো কিছু হতো। ঠিক আছে, যেমন আমি কাজটা আমি কাজটা করতে পারতাম, আই কুড ডু দা ওয়ার্ক। আর আমি কাজ করতাম, আই উড ডু দা ওয়ার্ক। করতাম, আই উড ডু দা ওয়ার্ক। আমি করতে পারতাম, আই কুড ডু দা ওয়ার্ক। ঠিক আছে,
এটা আমি কি করলাম, এটার ইংলিশটা কি হবে সঠিকটা? এটা তো টেন্সের মধ্যে পড়ে, এটা তো মডাল ভার্ব না, হোয়াট ডিড আই ডু, ঠিক আছে? Did I do? স্যার মডাল অক্সিলারি ভার্ব আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, স্যার নিড টু। আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন। এখানে নিড টু হলো মডাল। আরে এখন আমরা এই মিউট রাখেন, শেফায়েত মিউট রাখেন। হ্যাঁ বলেন, নিড টু। টুটা হলো মডাল অক্সিলারি। যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ করতে যাই তখন তো স্যার দেখা যায় যে শুধু নিডটা সামনে হ্যাঁ আসে। এটা আসবে, এটা হচ্ছে এটা এটা কখনো টু একসঙ্গে আসবে না, শুধু মডাল ভার্বটা সামনে আসবে, ঠিক আছে? নিড টু, ডেয়ার টু, ইভেন, শ্যাল বি, উইল বি, হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, এই যে ভার্ব গুলোর সঙ্গে থাকে, হ্যাভ হ্যাজ এর সঙ্গে বিন থাকে না, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে, উইল বি থাকে প্রেজেন্ট ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে, এই জায়গাগুলোতে আমার এই একসঙ্গে সবগুলো চলে আসবে না সাবজেক্টের আগে, শুধুমাত্র যে অক্সিলারি ওইটাই আসবে, ঠিক আছে? যেমন মনে করেন তুমি ফুটবল খেলতে থাকবে, ইউ উইল বি প্লেইং ফুটবল। তুমি কি ফুটবল খেলতে থাকবে, উইল ইউ বি প্লেইং ফুটবল, নট উইল বি ইউ। বুঝতে পারছেন? বি সাবজেক্টের পরে থাকবে, টু সাবজেক্টের পরে থাকবে, শুধুমাত্র মডেলটা আগে আসবে, ঠিক আছে? একটা প্রশ্ন হলো যে ইউ টুটা এইটা কিভাবে ব্যবহার হয়, আর ইউ টু আর উডের মধ্যে পার্থক্যটা কি, এটা বুঝতে পারলাম না। এটা এটা ডিটেলস ক্লাস আছে, তখন দেখবেন, ডিটেলস দেখাবো। ইউজ টু হচ্ছে অতীতে কেউ অ্যাডিক্টেড ছিল কোন একটা কাজের প্রতি, সেখানে ইউজ টু বসে। আর উড হচ্ছে সিম্পলি কেউ কোনো কিছু করতো। হ্যাঁ বলেন, কাদের? স্যার প্রশ্ন হলো যে মডেল অক্সিলারি ভার্বের টেন্সের ব্যবহারগুলো হয় নাকি, যে যেমন টেন্সের সেন্সটা আসে, ওগুলো দেখাবো। টেন্সের সেন্সটা আসে, ওগুলো প্রত্যেকটা মডেল ভার্বের আবার ডিটেলস ক্লাস আছে, সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন। হ্যাঁ বলেন ফরিদ। আচ্ছা এরপর বলেন, আর কে যেন কথা বলছিলেন? জাহাঙ্গীর, বলবেন কিছু? স্যার সাফায়েত স্যার। সাফায়েত বলেন। স্যার হ্যাঁ সাফায়েত বলেন। মানে প্রেজেন্ট, হ্যাঁ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা জানি যে হচ্ছে কোনো অ্যান মানে অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, হুম। কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক সময় চলে আসতেছে যে অক্সিলারি ভার্ব আছে, বাট এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এই অক্সিলারি ভার্ব থাকে না বিদায় কোশ্চেন করার সময় আমরা ডু ডাজ ব্যবহার করি। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখি যে আমি যারা আছে তারপরও সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে কি স্যার এই জিনিসটা confuse? এখন শুনছেন আমি গত ক্লাসে কি পড়াইছি? কনফিউজ থাকবেন কেন? গত ক্লাসের রেকর্ড দেখবেন। হ্যাঁ বলেন, আর কি কোশ্চেন আছে? গত ক্লাস এটা কতবার বললাম, গত ক্লাস, তার আগের ক্লাস, তার আগের ক্লাস, এগুলোই বলে আসছি তো। হ্যাঁ বলেন, আর কে কি বলছেন? 3টা ক্লাস আমি দেখাইছি না এই বিষয়টা, যে আমি যারও বসে মেইন ভার্ব হিসাবে। হ্যাঁ শিখতে পারছেন আপনারা ওই জিনিসটা? উনি উনি যে কোশ্চেনটা করছে সবাই বুঝতে পারছেন, শিখতে পারছেন জিনিসটা আমি শিখাইছি না? গুড জি স্যার, আমরা শিখতে চাই। গুড। কিন্তু স্যার এই ভার্বটা কি মেইন ভার্ব এবং অক্সিলারি দুইটা হিসেবে বসে নাকি শুধু মেইন ভার্বই? অক্সিলারি তখনই হয়, অক্সিলারি এর মানে হচ্ছে হেল্পিং, হেল্পিং এর মানে হচ্ছে যেটা হেল্প করে, হেল্প করে মানে যেটা সাহায্য করে। কাকে সাহায্য করে? একটা মেইন ভার্বকে যে কথা বলতে সাহায্য করে, একটা মেইন ভার্বকে যে নেগেটিভ করতে সাহায্য করে, একটা মেইন ভার্বকে যে ইন্ট্রোগেটিভ করতে সাহায্য করে, তাকে হেল্পিং বা অক্সিলারি বলে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই ভার্বটা কোনো মেইন ভার্বের আগে না বসে ততক্ষণ সেটাকে অক্সিলারি বলে ডাকা যায় না। ওই ভার্বের একটা নাম আছে বি, ওই ভার্বের একটা নাম আছে ডু, ওই ভার্বের একটা নাম আছে হ্যাভ, ঠিক আছে? টিচার স্যার ইজটা হলো মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, জি। তারপরেও তো স্যার এই প্রশ্ন করতে গেলে দেখা হ্যাঁ যায় ওইখানে আর কোনো ভার্ব আসবে না, কারণ ওইটাকে ভাঙা যায় না, ওইটার ফর্ম চেঞ্জ হয় না, ওইটাকে ভাঙা যায় না বলে ওইখানে ওগুলো আবার নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের জন্য ডু ডাজ ডিড আসে না, ঠিক আছে? কারণ ওটা হচ্ছে বি এর থেকে আবার বের হয়। প্রেজেন্ট ফর্ম আর রুট ফর্ম জিনিসটা আলাদা। বিই এই শব্দটা হচ্ছে বেস ফর্ম, যার মানে হওয়া বা থাকা। যেমন গো মানে যাওয়া, উইল গো, আই উইল গো, আমি যাব। বি মানে হওয়া, আই উইল বি, আমি হব। কিন্তু ওইখানে আমরা বসাই বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম, বি হচ্ছে রুট ফর্ম বা বেস ফর্ম, আর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাম ইজ আর, জিনিসটা আলাদা, ঠিক আছে? এই জন্য ওইটাকে আর ভাঙা যায় না বলে আমার ওই ডু ডাজ ডিড বসে না। ডু ডাজ ডিড বসালে কিন্তু আমার আবার এই ফর্মগুলোকে চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে হয়, রুট ফর্মে ভাঙতে হয়। কথা বুঝতে পারছেন? সো ওইখানে এটা হয় না, জাস্ট ওইটা দিয়ে কোশ্চেন হয়, ওইটাতেই নেগেটিভ হয়। স্যার একটা কথা, একটা হুম প্লিজ।
স্যার গত ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডটা দিছিলেন, কিন্তু ইউজ অফ ডু ডিড ডাজ এর পিডিএফটা যদি একটু দিতেন স্যার খুব ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিব। ওটা ওই বিষয় আছে, বইটাতে আছে, আমার বইটা ফরওয়ার্ড করছি তো, দেখবেন বইটাতে আছে, বি ভার্ব, ডু ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব পরপর সাজানো আছে। এরপর আর কে কি যেন বলছিলেন? ঠিক আছে স্যার। বইটা গত স্যার, বই ক্লাসে ফরওয়ার্ড কিনা করছি, স্যার হোয়াট ডিড পিডিএফ মানে ফাইল। এটা কি হবে স্যার? হ্যাঁ কি আমি কি করলাম ওটার সাথে হবে? হ্যাঁ, এটা কোনো সেন্টেন্স হয়নি। হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা, তো এবার খেয়াল করেন, আমরা কনভারসেশনে আসবো, ভালোভাবে একটু বোঝার ট্রাই করেন। কনভারসেশনে স্যার সবাই কোন বইয়ের কথা বলে বুঝলাম না। পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি, কি ভালোভাবে গ্রুপ চেক করবেন। দেখেন, এই যে জায়গাটায় দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটা কনভারসেশন, আপনাদের এইটা নেক্সট ক্লাসের জন্য সলভ করতে হবে, বাট তার আগে আমি এখানে আপনাদের কিছু ডিসকাশন দিব। অর্থাৎ এটা অনেক বড় একটা কনভারসেশন, অনেক লম্বা, 3-4টা পার্টে এগুলো শেষ করতে হয়, ঠিক আছে? এটা ছোটখাটো না, অনেক বড়। তো যাই হোক, আমি আপনাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, সেন্টেন্স গুলোকে আমি একটু ডিসক্রাইব করবো, সেন্টেন্স গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। সবাই একটু কথাগুলো ভালোভাবে শুনবেন এবং দেখবেন। আমি এটা সলভ করবো না, সলভটা আপনাকে করতে হবে, বাট আমি বলে দিচ্ছি বিষয়গুলো কেমন কি, কথাটা খুব ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন। দেখেন, এখানে দুইজনের ভিতর কথা, মেল অ্যান্ড ফিমেল। মেল মানে পুরুষ, ফিমেল মানে মহিলা। এখন মেল বলছে যে আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন? তো পারা এই কথাটা আসছে, তার মানে এখানে ওই যে কেবল যেটা পড়ালাম না, মডাল ভার্বের ব্যবহার হবে ক্যান দিয়ে, যে ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, এরকম একটা সেন্টেন্স আমার হবে। ক্যান আগে আসবে, এটা যেহেতু মডাল ভার্ব, তারপরে সাবজেক্ট কি ইউ, এরপরে মেইন ভার্ব, বলা ইংরেজি কি স্পিক, ক্যান ইউ স্পিক, দেন কোন সাবজেক্টের আগে ইন প্রেপোজিশন বসে, বিষয় বা ভাষার আগে, এই জন্য ইন ইংলিশ হবে কিন্তু, ঠিক আছে? ইংরেজিতে, হ্যাঁ, ওই তে কথাটার জন্য এই ইনটাকে বসানো লাগে, এই যে তে আছে না, এই কথাটার জন্য এই ইন বসানো লাগে। এই সেন্টেন্সটার ইংলিশ তাহলে কি, যে ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ। এবার দেখেন, বলছে জি, আপনি কোথা থেকে এসেছেন। তো এটা মানে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট সিম্পলই বলা যায় যে হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, আমরা এরকমই বলি। বাট এটা যদি অ্যাকচুয়াল টেন্সের মধ্যে আপনি নেন, অ্যাকচুয়াল টেন্সের মধ্যে যদি আপনি নেন, তাহলে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আসে। এসেছেন, কেউ কোথাও এসেছে, গিয়েছে, খেয়েছে, পড়েছে, লিখেছে, নিয়েছে, দিয়েছে, এই কথাগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সাবজেক্ট, এরপরে স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস V3, ভার্বের থার্ড ফর্ম বসাতে হয়। এই স্ট্রাকচার মেনটেন করে সেন্টেন্স গুলো করতে হয়, ঠিক আছে? আমি বাড়ি গিয়েছি, আই হ্যাভ গান হোম। সে ভাত খেয়েছে, হি হ্যাজ ইটেন রাইস। হ্যাঁ, তারা বই পড়েছে, দে হ্যাভ রেড বুক। সে চিঠি লিখেছে, হি হ্যাজ রিটেন আ লেটার। V3 বসে। তো আপনি কোথা থেকে এসেছেন, সো এটা আগে WH ওয়ার্ড আমার এখানে বসাতে হবে, হয়ার, এরপরে হ্যাভ বসাতে হবে, এটা অক্সিলারি ভার্ব, আগে WH ওয়ার্ড, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে সাবজেক্ট ইউ, এটা পরে মেইন ভার্ব। সো কামের আসা ইংরেজি কি, কাম, এর পাস্ট পার্টিসিপল হলো কাম। সো হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম, প্রিপোজিশন থেকে, ওই থেকে ইংরেজি কি, ফ্রম। সো এই হচ্ছে আমার সেন্টেন্স। আমি যদি টেন্সে ধরি, আর এটা জাস্ট সিম্পলি এরকমই বলা যায় স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, যে হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হোয়ার আর ইউ ফ্রম। ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট, আই মিন যদি মেনটেন করেন টেন্স বা গ্রামার, তাহলে কি হচ্ছে যে হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম। এখানে যদি থাকতো আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন, এসেছিলেন, তাহলে হোয়ার ডিড ইউ কাম দিতে পারতেন, ডিড ইউ দিতে পারতেন। এসেছিলেন যদি থাকতো, তাহলে তাকে বলে পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্স এগুলো বুঝতে হয়, কিন্তু কম্পেয়ার করবেন, যে অনেকে এগুলো গুলিয়ে ফেলে, টেন্স বুঝতে পারে না। আমি এটাই দেখাচ্ছি যে আমাদের শুধু টেন্স যে আমি পড়াইছি, টেন্সের স্ট্রাকচার শুধু জেনে রাখলে হবে না, আমাদের কি করতে হবে, প্র্যাকটিক্যালি এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। বলছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে, তাহলে আই হ্যাভ কাম ফ্রম বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, বিষয়টা তো এরকম হবে, তাই না? তো আই হ্যাভ কাম ফ্রম বাংলাদেশ, অর আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। হ্যাঁ, এরপর আমার নাম রাজীব, মাই নেম ইজ রাজীব। আপনার নাম কি, হোয়াটস ইউর নেম। বলছে আমি সামিরা, আপনি কি এখানে নতুন। দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা, আপনি কি এখানে নতুন, আমার ইংলিশ সেন্টেন্স দুই ভাবে হয়। আমার এই কথাগুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, এর থেকে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কিন্তু আর হতে পারে না। এগুলো আপনি কোথাও পাবেন না, কোনো ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ, কোনো টিচারের কাছে পাবেন না। যেগুলো বলছি ভালোভাবে দেখেন, যারা দুর্বল ইংলিশে। হ্যাঁ, বলছে যে আপনি কি এখানে নতুন। দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা দেখছেন, এই সেন্টেন্সের ভিতরে কোনো ভার্ব নেই। দেখেন আপনি, কি,
এখানে, এটা একটা অ্যাডভার্ব, নতুন, অর্থাৎ কোনো ভার্ব নেই। ইংলিশ সেন্টেন্স দুই ভাবে হয়, একটা হচ্ছে ভার্ব যুক্ত সেন্টেন্স, একটা হচ্ছে ভার্ব বিহীন সেন্টেন্স। মানে বাংলা সেন্টেন্সে, মানে ইংলিশে আমার অবশ্যই ভার্ব বসানো লাগে, কথাটাকে বোঝেন, আমি বোঝাই আগে ভালো করে। ইংলিশ সেন্টেন্সে অবশ্যই ভার্ব বসানো লাগে, উইদাউট ভার্ব ইউ ক্যান নট মেক এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্স। কিন্তু আমাদের মাদার টাং হচ্ছে বেঙ্গলি, উই আর ইউজ টু টকিং ইন বেঙ্গলি, আমরা বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত। হ্যাঁ, এখন এই বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত থাকলেও আপনার মানে আমাদের ব্রেনে অলরেডি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টল করা, কি, বাংলা। এবং আপনি এই বয়সে এসে ইংলিশ শিখছেন, ইংলিশে কথা বলার চেষ্টা করছেন। তো ইংলিশ শিখলেও, এই বয়সে এসে ইংলিশ শিখলেও আপনার ব্রেনে আগে বাংলা চলে আসবে আপনি কোনো কিছু ইংলিশে বলতে গেলে বা লিখতে গেলে, কারণ আমাদের ব্রেনে অলরেডি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টল করা। অর্থাৎ ইংলিশে একটা কথা আপনি প্রাইমারি লেভেলে মানে বলেন বা লেখেন, আপনার বাংলা আগে আসে, সেটাকে আমরা চেষ্টা করি সাজিয়ে গুছিয়ে কনভার্ট করে ইংলিশে লেখার। তো বাংলা সেন্টেন্স গুলো দুই ভাবে হয়, একটা হচ্ছে ভার্ব বিহীন, একটা হচ্ছে ভার্ব যুক্ত। যে ধরনের বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, সেই ধরনের বাংলা সেন্টেন্স গুলোতে অ্যাম ইজ আর অজয়ার অর্থাৎ এই বি ভার্ব গুলো মেইন ভার্ব হিসেবে বসে। আবারও বলছি, মনে রাখেন, যে সমস্ত বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, যেমন আমি সামিরা, কোনো ভার্ব আছে? এখন আপনি কি এটা এরকম লিখবেন যে বাংলা যেমন আছে ইংলিশ তেমন লিখবেন, যে আই সামিরা, আই সামিরা লিখলে হবে? কি লিখতে হবে? আই অ্যাম সামিরা, এই অ্যাম কিন্তু আপনাকে বসাতে হবে, অর্থাৎ এখানে ভার্ব নেই। তো যে সমস্ত বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, সেই সমস্ত ইংলিশ সেন্টেন্সে এই অ্যাম ইজ আর অজ আর এরা মেইন ভার্ব হিসেবে বসে। ঠিক আছে, এই যে আমি বাংলাদেশ থেকে, কোনো ভার্ব আছে? আমি বাংলাদেশ থেকে, কোনো ভার্ব নেই। সো আই অ্যাম ফ্রম বাংলাদেশ, ওই অ্যামটা আমার মেইন ভার্ব। আপনি কি এখানে নতুন? তো এখানে কোনো ভার্ব নেই, এটা এরকম জাস্ট আর ইউ, এই আরটা ভার্ব, আর ইউ নিউ হিয়ার, আর ইউ নিউ হিয়ার, এটা আমার ভার্ব। কি বললাম তাহলে? আমার দুই ভাবে হয় সেন্টেন্স, বাংলা সেন্টেন্স, একটা হচ্ছে ভার্ব যুক্ত, একটা হচ্ছে ভার্ব বিহীন। যেমন এইখানে দেখেন, আমি আপনাকে আগে এখানে দেখিনি, এখানে দেখেন ভার্ব আছে, এই যে দেখা বা না দেখা, দেখা ইংরেজি কি, সি, সো ভার্ব আছে। তাহলে দেখেন, এটা মানে নেগেটিভ সেন্টেন্স গুলো আপনি যদি বলেন আমি আপনাকে দেখি না, আই ডোন্ট সি ইউ, আই ডোন্ট সি ইউ হেয়ার, আমি আপনাকে এখানে দেখি না, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিন্তু দেখিনি, অর্থাৎ এটা পাস্ট টেন্স, পাস্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার দিয়ে আপনি করতে পারেন। ইউ ক্যান সে আই হ্যাভ নট সিন ইউ হেয়ার, অথবা আপনি এটা এরকমও বলতে পারেন যে আই ডিড নট সি ইউ হিয়ার, আমি আপনাকে এখানে আগে দেখিনি। পাস্ট টেন্সের নেগেটিভ করতে গেলে ডিড এর ব্যবহার করতে হয়, মেইন ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে। আপনি যদি এটাকে অ্যাফার্মেটিভ করেন, মনে করেন আপনি যদি বলেন আমি আপনাকে দেখেছিলাম, আই স ইউ হেয়ার, এই সি এর পাস্ট ফর্ম বসাতে হয় তখন, আই স ইউ হেয়ার, আমি আপনাকে দেখেছিলাম। প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স করার নিয়ম কি, আগে সাবজেক্ট বসবে দেন ভার্ব বসবে, সাবজেক্ট ভার্ব। এবার বলছে, ফিমেল বলছে আমি গতকাল এসেছি, তাহলে আসা ইংরেজি কি, কাম, তাহলে এসেছি, আর এই গতকাল আছে। অতীতের কোনো কথায় যদি সার্টেইন টাইমের মেনশন করা থাকে, অবশ্যই অবশ্যই সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয়। অর্থাৎ এটা এরকম, আই কেম, আই কেম ইয়েস্টারডে, আমি গতকাল এসেছি, কামের পাস্ট ফর্ম কি, কেম, ভার্ব বুঝতে হয়। আমি গতকাল এসেছি, আশা করছি, আই হোপ আপনি আমার ইংরেজি বুঝতে পারছেন, পারছেন অর্থাৎ পারা, অ্যাবিলিটি, সো ওই মডাল ভার্ব ক্যান আসবে, যে আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ইংলিশ, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, সাবজেক্ট ইউ, ক্যান মডাল ভার্ব, আন্ডারস্ট্যান্ড মেইন ভার্ব, তারপরে মাই ইংলিশ। বলছে যে আমি এখনো শিখছি, আমি এখনো শিখছি, কোন টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এই যে এখনো, অর্থাৎ এটা এইভাবে লেখা যায় যে আই অ্যাম স্টিল লার্নিং, আমি এখনো শিখছি, আই এম স্টিল লার্নিং। বলছে জি আমি বুঝতে পারছি, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, আপনি অনেক পরিষ্কার ভাবেই বলেন, ইউ ক্যান স্পিক ভেরি ক্লিয়ারলি, আপনি অনেক পরিষ্কার ভাবেই বলেন, না এখানে ক্যানের দরকার নেই, জাস্ট ইউ স্পিক ভেরি ক্লিয়ারলি, ইউ স্পিক ভেরি ক্লিয়ারলি। এবার বলছে আপনি কি একটা বড় পরিবার থেকে এসেছেন, দেখেন বাংলা টাইম বুঝতে হয়, সেন্স বুঝতে হয়, কি আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন, তাহলে একই সেন্স না, যে আপনি কি বড় পরিবার থেকে এসেছেন, তাহলে এটাও ওই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম আ লার্জ ফ্যামিলি, হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম আ লার্জ ফ্যামিলি, বলছে
টু লর্ডস, আমরা 3 ভাই 1 বোন, উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড ওন সিস্টার, আই এম দ্য ইল্ডার অন, আমি সবার বড়। দেখেন এখানেও কোনো মানে মেইন মানে ভার্ব নেই, যেমন এসেছেন দেখছেন ভার্ব আছে। এবার বলছে আমরা 3 ভাই 1 বোন, ভার্ব নেই। আমি সবার বড়, এখানেও কোনো ভার্ব নেই। এই বাংলা সেন্টেন্স গুলোতে ভার্ব নেই। হ্যাঁ, এখানেও ভার্ব নেই। দেখেন পরিবার থেকে এত দূরে আসা, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অনেক কঠিন ব্যাপার। এই সেন্টেন্সেও ভার্ব নেই। এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা ধরা শিখবেন যে কোন ধরনের বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব আছে, ভার্ব কাকে বলে, ভার্ব কোনটা, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কোনটা, পাস্ট ফর্ম কোনটা, এটা ধরতে হয়। আর কোন সেন্টেন্স গুলোতে ভার্ব নেই, বলছে যে আমরা 3 ভাই, তাহলে আমি এখানে কি বললাম, উই আর, অর্থাৎ এই যে জায়গায় ভার্ব থাকে না ইংলিশে, ভার্ব হিসেবে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর কে নিতে হয়। উই আর 3 ব্রাদার্স অ্যান্ড ওয়ান সিস্টার, আই অ্যাম দ্য ইল্ডার অন, আমি সবার বড়, আই অ্যাম। হ্যাঁ, পরিবার থেকে দূরে এত দূরে আসা, হ্যাঁ, সো নিশ্চয়ই অনেক কঠিন ব্যাপার। তাহলে এখানে দুটো ক্লজ, একটা হচ্ছে পরিবার থেকে দূরে আসা, অর্থাৎ এটা আপনি ফ্রেজ আকারেও নিতে পারেন যে টু কাম অ্যাওয়ে ফ্রম ফ্যামিলি, হ্যাঁ, টু কাম সো ফার অ্যাওয়ে ফ্রম ফ্যামিলি, ইটস ভেরি হার্ড থিংস, ইটস ভেরি হার্ড ম্যাটার, ইটস মানে ইট ইজ, অনেক কঠিন ব্যাপার। এই কথাটাকে আপনি ইংলিশে কিভাবে ডিসক্রাইব করবেন, কোনো ভার্ব নেই, তাহলে ইট ইজ ভেরি হার্ড থিংস অর হার্ড ম্যাটার। ওকে, এরপর দেখেন কথাটা বলছেন, বলছে যে তা ঠিক, কিন্তু আমি সব সময় চেয়েছিলাম ভ্রমণ করতে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। দেখেন এই সেন্টেন্সে আবার ইনফিনিটিভের ব্যবহার আছে। ইনফিনিটিভ মানে বোঝেন, একটা মেইন ভার্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা একটা সেন্টেন্সে আরেকটা ভার্ব থাকে। কি বলছে খেয়াল করেন, বোঝার ট্রাই করেন। তা ঠিক, আমি সবসময় চেয়েছিলাম ভ্রমণ করতে, আমার এখানে দুটো ভার্ব, একটা হচ্ছে এই যে চাওয়া, এই চেয়েছিলাম এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব, আর এই ভ্রমণ করতে এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব, এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, এটাও আমার একটা নন ফাইনাইট ভার্ব। অর্থাৎ এটা আমার একটা টেন্সেই হয়, বাট আপনার সেন্টেন্সটা কেমন আমি একটু বলি। বলছে দ্যাটস রাইট, বাট আই ওয়ান্টেড অলওয়েজ, আর এই যে সব সময়, এটা একটা অ্যাডভার্ব। হ্যাঁ, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ভিজিট, এই ভ্রমণ করতে কথাটার ইংলিশ কি, টু ভিজিট, টু প্লাস ভি অন, কোনো কিছু করতে, বলতে, লিখতে, চলতে, হ্যাঁ, অ্যান্ড টু মিট, টু মিট দেখা করতে, টু মিট উইথ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পিপল অফ, কি লেখা, বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, তাহলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কান্ট্রিজ পিপল, কান্ট্রিজ পিপল, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কান্ট্রিজ পিপল। কি বলছে বলেন, যে দ্যাটস রাইট, but I always wanted to visit and to meet different kinds of countries people, বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ এই চাওয়া যেটা ওয়ান্টেড পাস্ট টেন্স, এটা আমার মেইন ভার্ব। আর এই যে টু ভিজিট, টু মিট দেখা করা, ভ্রমণ করা, এগুলো নন ফাইনাইট ভার্ব। সাবজেক্ট থেকে দূরে যে ভার্বটা থাকে তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। আপনারা কিন্তু, আমি বুঝাই দিচ্ছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স, নিজেরা চেষ্টা করবেন এগুলো ইংলিশে লেখার বা করার। বলছে যে আপনার কি এখানে ভালো লাগছে, জাস্ট ইউ ক্যান সে দ্যাট, আর ইউ ফিলিং বেটার হিয়ার, হ্যাঁ এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত, ইয়েস, আই এম ভেরি মাচ প্লেজার টু গেট হিয়ার। এখানে কতদিন ধরে আছেন, ফর হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন হিয়ার, 1 সপ্তাহ, ফর 1 উইক। আপনার জন্ম কোথায় এবং কখন, আপনার জন্ম কোথায় এবং কখন। সো হোয়ার ওয়াজ ইউ বর্ন, where and when was you born, was you born, আপনি, আপনার জন্ম কোথায় হয় বা জন্মগ্রহণ কোথায় ছিল, was you born, এটা আপনাকে বলতে হবে। এই was এর পরে born, BEAR, দেখেন এই বিআর থেকে, বিআর মানে জন্ম নেওয়া, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে born বসে, মানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, অর্থাৎ এটা প্যাসিভে লিখতে হয়। হ্যাঁ, প্যাসিভে। আমি সেন্টেন্সটা কি বলছি জানি, where and when was you, ও সরি, where, আমার ইউ এর সঙ্গে তো where বসবে, where you born। এখন এইটা আমি কেন লিখলাম জানেন, আমরা জানি যে was where এর পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসে, বাট এইটা কেন বসালাম জানেন, এই যে born এটা কিন্তু ভার্বের থার্ড ফর্ম। যেমন আমি এইখানে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, I was
বর্ন হেয়ার, আমি এখানে জন্মগ্রহণ করেছি। আই ওয়াজ বর্ন হেয়ার, এই ওয়াজ বর্ন আমি কেন লিখলাম জানেন? এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাট এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিটের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। আমি যদি বলি যে আমি এখানে মৃত্যুবরণ করেছিলাম বা সে মৃত্যুবরণ করেছিল, হি ডাইড হেয়ার, এখানে কিন্তু কোনো ওয়াজ আর লিখিনি, জাস্ট ডাই মানে মরা, এর পাস্ট ফর্ম ডাইড লিখলাম। কেন জানেন? কারণ একটা ব্যক্তি কখনো নিজে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, কথাটা খুব কেয়ারফুলি বুঝবেন। একটা ব্যক্তি কখনো নিজে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, তার মায়ের পেট থেকে সে বের হয়, তার মা তাকে জন্ম দেয়, অর্থাৎ আরেকজন মানুষের কাছ থেকে সে আসে। তো যে জায়গাটাতে সাবজেক্ট নিষ্ক্রিয় থাকে, সাবজেক্ট ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, জন্মগ্রহণ করে কে? আপনি। কিন্তু আপনার কথাই বলছে যে আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, বাট আপনি নিজে নিজে চলে আসেননি, আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। এই জন্য যে কোনো কবি, সাহিত্যিক, নভেলিস্ট, যে বিভিন্ন রাইটার, এদের জন্মসাল আমাদের যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেন বা বিভিন্ন লিটারেচারে যারা পড়েন, মানে বিভিন্ন এক্সামিনেশনে বা বিসিএস এর বিভিন্ন পেপারেও, রিটেন এক্সামেও কিন্তু লিখতে হয় যে এই কবি এত সালে জন্মগ্রহণ করেন, এরকম লিখতে হয় না? তো সব সময় অজ বর্ন, অয়ার বর্ন, এইগুলো দিতে হয়। কেন? কারণ একটা মানুষ নিজে নিজে জন্ম নিতে পারে না, তার মায়ের পেট থেকে সে বের হয়, তার মা তাকে জন্ম দেয়, অর্থাৎ সাবজেক্ট কাজ করে না, নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাক্টিভ যেখানে থাকে সেখানে প্যাসিভ ব্যবহার হয়। কিন্তু একটা মানুষ নিজে নিজে মরতে পারে, এই জন্য সেটা অ্যাক্টিভের স্ট্রাকচার দিয়ে করা যায়। ফর এক্সাম্পল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1861 সালে জন্মগ্রহণ করেছিল। জাস্ট ইউ ক্যান সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ বর্ন ইন 1861, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1941 সালে মারা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডায়েট ইন 1941, কোনো ওয়াজ ওয়ার না, কোনো কিছু না, জাস্ট ডায়েট। এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে কি হয়? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্টের পরেই ভার্বের পাস্ট ফর্ম বা V2টা বসে। আর ওই প্যাসিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অজয়ের প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে। হ্যাঁ, এই প্যাসিভ না জানলে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না সম্পূর্ণ, এবং এই জায়গাগুলো প্রচুর স্টুডেন্ট ভুল করে। কারণ আই দেওয়া, আই এর সঙ্গে তো আমার প্যাসিভ যাবেই না, আমি তো কাজ করতেছি, আমি তো জন্ম নিচ্ছি, বাট এটা কেউ ডিপলি ভাবে না, বুঝতে পারছেন? তো এই জিনিসটা কিন্তু হয়। কারো জন্মসাল বোঝাতে গেলে বা মেনশন করতে গেলে সব জায়গায় দেখবেন এরকম লেখা, হি ওয়াজ বর্ন, সে জন্মগ্রহণ করেছিল। হ্যাঁ, মাইকেল মধুসূদন ওয়াজ বর্ন ইন সাগরদাড়ি ইন যশোর ডিস্ট্রিক্ট। বুঝতে পারছেন? আমার কথাগুলো কি বোঝা যায়? আপনারা কেউ শুনতে পারছেন? কিছু শিখতে পারছেন আমি যে কথাগুলো বলছি? হ্যাঁ, Yes, ওকে। এই যে এই যে লাইভ ক্লাস গুলো করছেন, দেখেন এর বেনিফিট এটাই, অনেক ইনফরমেশন, অনেক আউট ইনফরমেশন দেওয়া যায়, বা আমার ব্রেনে তো সবসময় সবকিছু থাকে না, বাট যখন যেটা আসে এইভাবে আলোচনায় করতে 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 এক একটা বিষয় বের হয়। হ্যাঁ, তো বলছে আমার জন্ম গাজীপুরে 1981 সালে, আই ওয়াজ বর্ন ইন গাজীপুর ইন 1981। আপনি কি বিবাহিত? দেখেন এখানেও কোনো ভার্ব নেই। সো আর ইউ ম্যারিড, জাস্ট আর ইউ ম্যারিড, এরকম। যে আমি বিবাহিত, আপনি কি করেন? আমি একজন শিক্ষিকা। আপনি কি করেন? আমি নিজের কাজ করি। আপনি কি জানেন এখন কয়টা বাজে? হ্যাঁ অবশ্যই, এখন সকাল 8টা 10 বাজে। কি বললেন? আমি বলেছি 8টা 10 বাজে, ধন্যবাদ, স্বাগতম। ওকে, তো এই যে সেন্টেন্স গুলো আমার আছে, এখন আমি তো বুঝাই দিলাম আপনাকে কিছু সেন্টেন্স, এখন এটা নেক্সট ক্লাসে আরো বুঝাবো, আরো অনেক কিছু থাকবে। বাট আপনাদের যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই সেন্টেন্স গুলো আমি এখন পাঠিয়ে দিব, দেওয়ার পরে আপনাদের সবগুলো দেখাইনি আমি এই জন্য যে আপনাদের একটু এগুলো ট্রান্সলেশন করতে হবে। ট্রান্সলেশন করে আমার ইনবক্সে পাঠাবেন, আমার যে নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্সে পাঠাবেন, আমি একটু দেখবো যে কার কয়টা ঠিক হচ্ছে বা কার কয়টা ভুল হচ্ছে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আমি হাফ অর্ধেক দিলাম, এরপরে আরো আছে, বাট সেটা পরে দিব। বাট এই পর্যন্ত আপনারা আমাকে একটু ট্রান্সলেশন করে পাঠাবেন, আমি দিয়ে দিলাম আপনাদের গ্রুপে। কথা কি বুঝতে পারছেন? বাংলা দেখে, হ্যাঁ, বাংলা দেখে চেষ্টা করবেন ধরার যে সেন্টেন্সটা, দেখেন এই বাংলা সেন্টেন্স গুলো দেখে ধরার চেষ্টা করবেন যে সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে লেখা, আমি কিভাবে সাবজেক্ট লিখবো, ভার্ব লিখবো, অবজেক্ট লিখবো। যেখানে কোশ্চেনটা করা, সেই কোশ্চেন করতে গেলে আমার অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আসবে, তো সেইটা আমি কিভাবে নিব, এইটা ধরে 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 করবেন। ঠিক আছে, করে আমাকে আপনারা একটু পাঠাবেন, আমি একটু দেখবো, তারপর আমরা এগুলো নিয়ে আরো কথা বলবো, আরো ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল সবাইকে?